السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سامعین، ندیم احمد حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ سامعین، بات کا مقصد تھا کہ یہی بات کے اتفاق سے کہ جو باتیں یاد میری کسی بات کو سامنے ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کسی بات کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کا ویڈیو اس میں صرف اس نے اپنی بات کی ہے یا اپنی بتانا چاہتا ہے۔ نہیں سامنے، خدا کے لیے اس چیز کو نہیں دیکھے گا، تصویر کا دوسرے رخ کو، اندھیرے ڈارک سائڈ کو نہیں دیکھیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ اصل جو تفسیر کا رخ ہے وہ دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ اس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اس بات کے پیچھے اس بات کا عکس کیسے نکالا جائے۔ سامعین، یہی میرا مقصد ہے اور یہی میری ایک جو آپ سمجھ لیں گے جس طرح پیاس ہوتی ہے۔ یہ میرا کسی نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ کیا آج کل کیا یہی کام رہ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ بھائی بات کا مقصد ہے کہ پیاس لگے گی تو پانی تو پیوں گا نا، تو مجھے ایک پیاس ہی لگتی ہے ایک قسم کی کہ پاک پروردگار کے اور اس کے رسول کی میں بات کروں، یہ میری پیاس ہوتی ہے۔ تو میں اسی طرح سے بیان کر کے ہی اپنی پیاس مٹاتا ہوں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے۔ سامعین، بات کا مقصد ہے کہ باتیں بہت ہیں۔ میرا یہ پروگرام ویڈیو 35 نمبر ہوگا، انشاءاللہ 36 بھی آپ 37 بھی ضرور دیکھیے گا۔ اسی میں میری جا کے 3 ویڈیو میں جا کے میری کئی باتیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتیں جو میرے دل میں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو ضرور دیکھیے گا برائے مہربانی۔ پہلی بات یہ تھی کہ سامعین، کہ بات کا مقصد ہے کہ روح کیا ہے۔ اب اس بارے میں اتنی تفصیلات تو میں جمع نہیں کر سکا ہوں کہ روح ہے چیز کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، پھر باتوں سے اپنے اندر بھی انسان سوچتا ہے تو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ سامعین، یہ چاہے مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، سامعین سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم آئے مختلف رستوں سے ہیں، مختلف رستوں میں سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ مختلف رستے ایک شاہراہ پہ جو مل رہے ہیں، جس شاہراہ پہ ہم سب کو چڑھنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس شاہراہ پہ چڑھنا ہے، اور وہ شاہراہ 2 وے بھی نہیں ہے، 1 وے ہے، اور ہر کوئی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جانا خدا کے پاس ہے۔ تو سامعین، اس ایمان کے ساتھ بہرحال بات کا مقصد یہ تھا کہ روح کی بات پہ ایک بات یاد ہے، تو میں نے اس سے یہی عکس نکالا، مقصد تو وہ میں بتانا چاہتا تھا۔ کیا تھا سامعین کہ ایک کوئی بہت بڑا فقیر قسم کا آدمی تھا اور وہ نان مسلم ہی تھا۔ بہرحال وہ اپنے راجہ جو اس زمانے کا تھا، اس نے اس کو بلایا اور اس کو دیکھا، مطلب اس کو بولا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، مجھے اپنی خواہش بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میری خواہش تو بس یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس پارس ہے اور میں پارس پتھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا اپنے کمرے میں اور اندر سے ایک چھوٹی سی صندوقچی لے کے آیا لوہے کی، اور لا کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ تو وہ فقیر نے اس کو دیکھا صندوقچی کو تو ایک دم اٹھ گیا، تو جانے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہاں چل پڑے؟ تو اس نے کہا نہیں، بس مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر پارس ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا تم اتنی جلدی کیا ہے، تم صبر تو کرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وہ کھولا۔ بادشاہ نے کہا تم نے یہ کیسے بولا کہ اس کے اندر پارس نہیں سکتا؟ اس نے کہا نہیں، پارس تو چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو کسی چیز میں بھی رکھو وہ چیز سونا ہو جائے۔ تو یہ تو لوہے کی صندوقچی سامنے، اس میں یہ تو سونا ہوئی نہیں ہے، تو اس کے اندر پارس کہاں سے ہوگا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے وہ کھولی صندوقچی اور اس میں سے ایک کافی روئی تھی، اور روئی کو ہٹاتا گیا اور لپیٹی ہوئی تھی اس پتھر میں چاروں طرف۔ روئی کو ہٹا کے پھر اس نے اس میں نکالا پتھر اور اس رکھا اس میں، اور پھر ایک دم
संदूकची बंद की तो संदूकची पूरी रोशन हो गई जैसे सोने की तरह। तो फकीर ने कहा देखा ये हकीकत थी ना कि इसको आपने लपेट लिया था, पूरा लपेटा हुआ था मुख्तलिफ चीज़ों से, तो अब उसका फिर असर तो ख़त्म हो गया ना, इसको असर कैसे कर सकती है। तो सामिन मेरी बात का मकसद मुख्तसरन ये था कि यही रूह है, रूह जो अल्लाह ने दी है, तो हर एक की रूह एक पारस की तरह है, एक सोना है सामीन, और वो जब इस जिस्म में पड़ी तो हमने अब उस रूह को लपेट लिया मुख्तलिफ ख्वाहिशात से, मुख्तलिफ बातों से, मुख्तलिफ चीज़ों से। जो चीज़ उस रूह को लपेटते गए, झूठ से, बदमाशी से, चोरी से, या जो चीज़ हो सकती है हमसे, वो हम इसे करते गए। और यहाँ तक कि वो जो खूबसूरती थी उसकी, जो ये जिस्म भी जाहिर करता, एक वो अंदर उसी तरह पारस के पत्थर के उसमें पड़ी रही। इसकी तो खुदा के लिए ये गिलाफ हटाएं अपने रूह की चारों तरफ से और अपने आप को एक पारस बनाएं इंशाअल्लाह ताला। आमीन। सामीन बातें बहुत है, जिससे मैंने कहा कि 2-4 प्रोग्रामों में ये काफ़ी बातें मैं बता सकता हूँ। तो बहरहाल बात का खुसूसी जो समझ में नहीं आता सामीन, भूल जाता हूँ, दिमाग भी कमज़ोर है आजकल। तो सामीन दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात मैं ये फिर ये कहूँगा, अपनी बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कहेगा इसने अपनी बात के लिए ख़ास मतलब के नहीं, लेकिन इस बात के पीछे आप मतलब निकालिए। सबसे बड़ी बात है सामीन, मुझे आज भी पता चलता है, बल्कि आज मेरे क्या पूरा मेरे ख़ानदान क्या पूरी फैमिली और मेरे बल्कि दोस्त यार भी जो बचपन से 40 साल पहले जिनके साथ मैं खेलता था, उनका भी फ़ोन आया तो वो मुझे बताने लगे कि वाह नदीम वाह, कमाल कर दिया तुमने, तुम बचपन में हमारे साथ बातें करते थे, तुम बातें यही करते थे कि नहीं यार मैं तो बाहर ही रहूँगा और मैं तो इसी तरह से मैं इतना घूमूंगा, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पर क्या करनी, और वो तुम्हारी बातें सही निकली। तो हमें ये बात आज भी सही है कि कुदरती बात है कि हर कोई मेरी मिसाल इस तरह देता है, और मैं अपने 100% अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि मेरे अंदर इतनी तवक्कल है सामने जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? इसी एक बात पे मैं कभी भी मैंने सोचा है तो ये सोचा है कि जो दुनिया को जो देता है वो शहंशाह, उसके पास खजाने में कमी नहीं है, वो रोज़ाना दे रहा है हज़ारों लाखों लोगों को। तो मेरी जो हसरत देखेगा तो मुझे भी तो देगा, तो क्यों नहीं देगा। तो मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मेरा भी तो कहीं ना कहीं अजर लिखा होगा कि हाँ यार इसकी हसरत है, इसका भी तो मैंने पूरा करना है। तो सामने इतनी मेरी तवक्कुल है, इस पे कई बातें करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और आप इसका सही मतलब निकालिएगा और तस्वीर का सही रुख देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। सामने मैं एक बात कहूँगा, उस बात से काफ़ी बात बड़ी हो जाएगी, प्रोग्राम टाइम कम है, कि एक मिसाल है वो यहाँ भी मतलब कि इस कौम का भी हर आदमी जानता है, ये कहता है कि अल्लाह ताला बात सुनता है और अल्लाह ताला बाकायदा बात करता भी है अगर इंसान सोचे तो। और सामीन इस चीज़ को अगर आप, क्योंकि वो ये खुद कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने मूसा से बात नहीं की, ईसा से बात नहीं की, हज़रत मूसा से, हज़रत ईसा से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात नहीं की, और इस तरह से कई मतलब कि पैगम्बरों से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात। तो बात का मकसद है अपने बंदों से भी अल्लाह ताला बात करता है, लेकिन बात का मकसद है कि अपना बंदा खुद समझे ना कि मुझे बात हुई है। और कई ऐसे इशारे होते हैं जो दिल में आते हैं, वो कुदरती, वो अल्लाह ताला की एक बात होती है उस बंदे को, तो उस पर तसव्वुर करें, लेकिन बात का मकसद वही आ जाता है कि अपने रूह को, पारस को बिल्कुल साफ शफाफ रखें खुदा के लिए। तो मैं अगले प्रोग्राम में आप इस बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्या 2-4 ख़ास बातें। तो उम्मीद है आप ज़रूर प्रोग्राम देखेंगे, मुझे दुआ में शामिल करिएगा। परवरदिगार आप सब लोगों को खुशियाँ नसीब करे, आप लोगों को मुश्किलात आसान करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।